अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं वां तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई नूं जिहड़ा हस्पताल मुंतकिल करन दा सुप्रीम कोर्ट दा फैसला है उहदे खिलाफ नज़रसानी दी दरखास्त जिहड़ा दायर कर दी है। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई नूं शफा इंटरनेशनल हस्पताल करन दा जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दा फैसला सी, ये दरखास्त उहदे खिलाफ जिहड़ा है वो दायर की है चीफ इलैक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद दे एडवोकेट जनरल के जरिए। सुप्रीम कोर्ट विच दायर दरखास्त मौकफ अख्तियार किया है कि बानी पीटीआई नूं शफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करन दा जिहड़ा हुक्म है वो अदालत के अख्तियार समात तो बाहर है, इसलिए इस फैसले उत्ते नज़रसानी की जाए। दरखास्त यह कहा गया है कि बानी पीटीआई नूं अगस्त 2023 नूं एडिशनल सैशन जज ने जिहड़ा है वो 3 साल जिहड़ा है उहदी सज़ा दी सी, जिस दे खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट विच अपील दायर की गई। बाद बानी पीटीआई ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा जिहड़ा है वो 561A के तहत हस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त दी, जिहड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिहड़ा है 12 मार्च 2026 नूं मुस्तरद कर दी। दरखास्त होर आख्या गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट विच अपील दायर की गई, जिस उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई नूं शफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत दी। वफाकी हुकूमत का मौकफ है कि कुछ हालात कैदी नूं हस्पताल मुंतकिल करने लई हुकूमत की मंजूरी तो IG जेल के जरिए कार्रवाई जरूरी होती है। प्रिजन रूल्स जिहड़ा है वो कैदी नूं जेल तो हस्पताल मुंतकिल करने का बाकायदा एक तरीक़ेकार मौजूद है। दरखास्त यह भी आख्या गया है कि जिहड़े कैदी नूं हस्पताल मुंतकिल किया जाए उहदी पुलिस जिहड़ा है वो निगरानी उहदी पुलिस निगरानी भी जरूरी है। और आइन का जिहड़ा आर्टिकल 10A है वो हर शहरी नूं मुनसफाना ट्रायल ते कानून के मुताबिक कार्रवाई का हक देता है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्त मौकफ अख्तियार किया गया कि यह मामला पहली बारी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो मुतलका फरीकैन नूं बाकायदा नोटिस भी जारी नहीं किए गए। दरखास्त यह कहा गया है कि बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना पहले भी बाकायदगी नाल होंदा रहा है तो मैडिकल बोर्ड किन्नी बारी उन्होंने इलाज तो मुआयना कर चुके हैं। अदालत नूं तिब्बी माहिरीन की राय की रोशनी यह फैसला करना चाहिए सी कि बानी पीटीआई की सेहत वाकई खराब हुई भी है या नहीं। दरखास्त यह भी कहा गया कि सारे शहरियों को बराबर सलूक का आइनी हक हासिल है, इसलिए बानी पीटीआई को हस्पताल मुंतकिल करने के फैसले उत्ते नज़रसानी की जाए। बानी पीटीआई इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली जी केस है उहदे हवाले नाल एक और डिवेलपमेंट तुहाडे सामने रख देना कि उन्होंने जी भैन ने उज़मा खान उन्होंने कुछ इजाफी दस्तावेजात भी जड़ा है वो जमा करवा दिते हैं और इजाफी जोड़े दस्तावेजात ने वो मुस्तफरक दरख्वास्त की सूरत जमा कराए गए हैं। इन्होंने इजाफी दस्तावेजात नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की तफसीलात शामिल ने और इसके अलावा मरीम नवाज की नवाज शरीफ के नाल मुलाकात किते जड़े जारी अदालती अहकामात ने उहदे तफसीलात में शामिल ने। जिहड़े मजीद इहदे विच इजाफी दस्तावेजात लाए गए हैं उहदे आसिफ जरदारी नूं जिहड़ा है वो जेल विच फराहम जिहड़े सहूलियात ने उहदा भी तस्करा किया गया और साबिक जिहड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने उन्हां दी इमरान खान के हवाले नाल जिहड़ी तशवीश ते मबनी खतूत ने वो भी दरखास्त का हिस्सा बनाए गए हैं। बरतानवी पार्लीमेंट की तरफ कोल भी बानी पीटीआई के मुतलक होने वाली जिहड़ी कार्रवाई है वो भी दस्तावेजात शामिल है और ट्रायल कोर्ट का बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलज तक रसाई के अहकामात भी इस दस्तावेज शामिल किए गए हैं। दूजे पासे जड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि इमरान खान की सेहत उन्होंने पहली तरजीह है तो इस नाजुक मामले उत्ते किसी किस्म की भी सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पार्लीमेंट के बाहर मीडिया नाल गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के मुक्तदरां नूं असी ये अपील करने कि सुप्रीम कोर्ट वालों बानी पीटीआई नूं निजी जिहड़ा अस्पताल भेजने का फैसला है उहदे उत्ते अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने कहना सी कि जी लंबी मेहनत की वजह तो जड़ा है असें ये वास्ते बड़ी लंबी एक मेहनत की है और यह फैसला है, इसलिए असी जड़ा सारे लोगों या सारे फरीकैन नूं अपना दिल वड्डा करने की इस्तदा करने उन्होंने दिल वड्डा करना चाहिए तो हुकूमत को इस मामले उत्ते बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। क्यों जे पीटीआई वालों हर किस्म की जमानत असी अंडरटेकिंग की सूरत कोर्ट दे चुके हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि जड़ा है अपने कारकुनां ते खास तौर पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नूं जड़ा है असी ये कहने कि होशियार हैं और बैरिस्टर गोहर का कहना सी कि पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कोई ऐसा काम न करन जिहदे नाल इस फैसले उत्ते कोई उल्टा असर पवे। उन्होंने कहा कि दोवां फरीकां तो इल्तजा करदा कि इस काम विच जड़ा है वो रखना ना पाउण। उन्होंने कहा कि इस जड़ा है बानी पीटीआई अपने मिजाज के मुताबिक सिर्फ सेहत ते इलाज की हद तक जड़ा है वो हस्पताल रहणगे। उन्होंने कहना सी कि हुकूमत वालों सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी की दरखास्त दायर की गई है पर अजे जड़ा है उन्होंने नंबर भी नहीं मिले तो उन्होंने उम्मीद है कि अदालती फैसले उत्ते पूरा अमल किया जाएगा। इस दे नाल ही उन्होंने जड़ा है बहुत सारे शख्सियात का शुक्रिया भी अदा किया जिन्होंने बानी पीटीआई नाल जड़ा है उन्होंने मुलाकात कराई सी। ये कहना सी बैरिस्टर गोहर का। गुज़श्ता रोज़ तुसी वेख्या लेट जरा जड़ा है वो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान साहब के हवाले नाल जड़ा एक
ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੁਕਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਜੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਬਾਰੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਜੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜੂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ तो फिर कई हज़ारा कैदी भी मौजूद ने। अदालती अहकामात के मुताबिक जो अदालत मुनासिब समझे तो तिब्बी माहिरीन को भी शामिल किया जा सकता है। कानून के मुताबिक बोर्ड फैसला करता है कि कैदी का इलाज हस्पताल के अंदर करवाना है या फिर हस्पताल तो बाहर। ये सारा मामला चल रहा है जोड़ा बानी पीटीआई का गुज़श्ता रोज़ एक फैसला आया सी। 24 घंटे इस मामले गुजर गए हैं और बाकी 24 घंटे रह गए हैं क्योंकि कोर्ट ने कहा कि 48 घंटे के अंदर जोड़ा है वो उन्होंने शिफ्ट किया जाए शिफा हस्पताल। दूजे पास ये भी खबर आ रही हैं कि शिफा हस्पताल का एक 4th फ्लोर है उन्होंने जोड़ा है वो खाली भी करा लिया गया और उत्ते सिक्योरिटी भी लाई जा रही है। इस तरह के जराए साढ़े खबर दे रहे हैं और हुकूमत जोड़ा है वो किसी वेले भी जोड़ा है उन्होंने शिफ्ट कर सकती है शिफा हस्पताल। ये सारा मामला किहड़े पासे जाता है, अगले 24 घंटे कितने इंपॉर्टेंट ने, क्या कुछ देखने सानू मिलेगा, इस सारे मामले पर गल करांगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से साडे नाल मौजूद होंगे राणा एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने और कोआर्डीनेटर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आके राणा एहसान अफजल साहब नाल गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन, साडे नाल मौजूद ने कोआर्डीनेटर वज़ीर आज़म राणा एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के जोड़ा सीनियर रहनुमा ने। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भी तुसीं प्रोग्राम में शिरकत की। सब तो पहले सर फैसले नूं किस तरह वेख रहे हो, बेहतर है, चंगा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इमरान खान साहब का इलाज? मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमावां दा जोड़ा मौकफ सामने आया, तुसीं भी मैं चाहना कि अपना मौकफ दे दो कि फैसला किहो जिहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो, सब तो पहले ते खान साहब की जिहड़ी सेहत है ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾ ਜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੀਗਰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एहसान अफजल साहब, अगर यही मामला है तो फिर क्यों चैलेंज किया गया है? तुसी चाह रहे हो कि जी बुनियादी हक है, इलाज भी होना चाहिए, सियासत भी नहीं करनी चाहिए, तो फिर हुकूमत क्यों चैलेंज किया इस फैसले? देखो, जी शायद चैलेंज की गई है ना वो ये हैगी है कि प्राइवेट हस्पताल ले जान दी लोड़ नहीं हैगी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਰਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ ਹੈ। राणा साहब, हुकूमत की तरफ को इतराज़ है कि जी प्राइवेट हस्पताल इलाज नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब भी गल कर रहे सन या तहरीक इंसाफ का एक मौकफ वो कहने जी मियाँ साहब भी तो गए सन, बल्कि अज तो सुप्रीम कोर्ट बकायदा उन्होंने भैन जेरे ने बानी पीटीआई दे उन्होंने भी दरखास्त के नाल लाया कि जी मियाँ नवाज शरीफ भी तो प्राइवेट हस्पतालों से इलाज कराते रहते हैं, तो फिर इमरान खान के इलाज किहड़ा मसला? नहीं, देखो, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਰਡ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਢੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਨਆਰਓ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤੀ ਮੌਕਫ ਦੀ, ਈਵਨ ਦੋ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੀਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। 24 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਚ। ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ? ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬਿਆਨਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਬਿਆਨਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਕਾਇਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਗੈਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਤੂਲ ਪਕੜੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹਤਜਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਬਟ ਸਾਡਾ ਇਹਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦੇਗੀ, ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਤਜਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਮਾਤ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਸਤੋ ਗਿਰਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਾਤ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਾਮੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਿਵਾ ਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਇਹਸਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਰਾਣਾ ਇਹਸਾਨ ਅਫਜ਼ਲ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਨਾਬ ਅਮਜਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से साढ़े नाल मौजूद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब और गल करांगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा बानी चेयरमैन के हवाले नाल जो फैसला है और उहदे जो रिएक्शन आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद नियाजी साहब, तुसीं प्रोग्राम शिरकत की। सब तो पहला किस तरह वेखते हो फैसला? अच्छा है, ज़ाहिर गल है तहरीक इंसाफ वास्ते तो बेहतर फैसला है की कहोगे? भाई जी बड़ी साफ जी गल है कि हमेशा फैसलों के जी उत्ते पारा टंगेस जो है वो गल्लां भी थीनियां ते इस दे उत्ते बहसां भी थीनियां होनियां। सारे वास्ते मतलब ये बड़ा खुशायंद गल है ठीक है। कि 4 साल तो बाद पहली दफा जिहड़ा है वो बानी पीटीआई वास्ते जिहड़ा है एक ताज़ा हवा दा झोंका साबित है और असा तवक्को करेने आ कि इस दे उत्ते सियासत ना हो सी और इस दे उत्ते मनोअन जो है वो तामील भी उसी अदालत दे फैसले दी और इस दे उत्ते जी अमल दरामद ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ थी सी ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ मतलब इसनु खुशैन करार देंदे आ। नियाजी साहब, अदालतां ते एतमाद बहाल हो गया ना? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराज़ सी बड़ा कि जी अदालतां ठीक फैसले नहीं करें, हुण ते एतमाद है ना? बड़ी साफ जी गल है कि देखो हाले भी सारा 27वीं सही ते 26वीं तरमीम दे उत्ते इतराज है, ये गल कोई नहीं। सारा अदालतां ते इतराज नहीं, सारा ना जजां दे उत्ते इतराज है, सारा फैसलां दे उत्ते इतराज है और वो हमेशा रहिंदा है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ जी ਦੇ जी ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੰਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सही ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਨ ਕੇ अपनी कंप्लेंट दाखिल भी कर सकते हो जेडी तुहाडी इतराजात होने। बाकी जी साडा जेड़ा है अदालतां दे हवाले नाल यानी कि 26वीं और 27वीं तरमीम जेड़ी है वो बिल्कुल इतराज है और वो रासी वो साडा असूली मौकफ है। अच्छा नियाजी साहब, हुकूमत ने जड़ा है वो चैलेंज भी कर दिता इस फैसले नूं और उन्होंने रहनुमा ये कह रहे हैं, तलाल चौधरी साहब कह रहे सन कि जी PTI वाले बड़े जल्दी मिठाई उन्हें खा लीए, ये फैसला वापस होएगा और शायद लग ये रहा है कि वो इमरान खान साहब ने जड़ा है वो नहीं शिफ्ट कर रहे शिफा अस्पताल। अगर उन्होंने इतराज है तो देखो अपील वो करेंदे पैन असूली तौर ते चाहिए तो ये है कि जेले मियां नवाज शरीफ गया तो वो केड़ी हस्पताल है, वो सरकारी है उत्ते कोई ठीक है पेम्स दी कोई शाख खुली हुई है या कोई होर लंदन दे विच या कोई होर सरकारी हस्पताल दी उत्थे कोई फ्रेंचाइज है। ये मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल है और 4 हफ्ते ठीक वास्ते है गए हन और स्टैम्प पेपर दे के गए असा तो रुकावट ना ही पाई और असा समझे कि सेहत दे उत्ते कोई ऐसा सियासत न करा। हुण भी PTI ने बिल्कुल श्योरिटी दी है कि इस दे उत्ते ना असा सियासत करना चाहने जी ना करसा और बल्कि असा तो खान साहब हमेशा ये गल आखदे कि मैनू कोई NRO नहीं चाहिए, मेरे तो फैसले अदालत मेरिट की बुनियाद ते करें, हकायक की बुनियाद ते करें। अच्छा नियाजी साहब, 27 सितंबर वाला जड़ा एहतजाज है मैं चाहांगा तुसी दस दिओ कि जी वो इंटैक्ट है हो रहा है या क्योंकि जो फैसला है वो काफ़ी सारे थोड़े जो मुतालबात ने वो पूरे होने जा रहे हैं, तो फिर 27 सितंबर वाला जो एहतजाज है की बनेगा? देखो 27 सितंबर के हवाले नाल देखो हुण दे फैसले दे उत्ते अमल दरामद थी सी या न थी सी उस दे हवाले नाल साडी कोर कमेटी भी बासी, साडी पॉलिटिकल कमेटी भी बासी, पार्टी भी बासी, लीडरशिप भी बासी, तो वो बेहतर फैसला जी आने वाले कुछ दिहाड़ां दे विच सामने आए सी तुहाडे। नियाजी साहब की लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वास्ते जड़ा है वो कहते हैं कि जी ठड्डी वाह का कोई झोंका या कोई मामलात विच बेहतरी आना शुरू हो गई है, कोई लग रहे इस तरह के मामलात मुश्किलात घट हो रहे हैं? देखो असा तो चाहने हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी नू रास्ता दिता बने ताकि पाकिस्तान दे अंदर जेड़ा है वो सियासी इस्तेकाम आवे और मामलात अगे बढ़न, माइशत ठीक होवे, बेरोजगारी खत्म ठीक है होवे और ये जेड़े मामलात हैं उसदी देखो माइशत पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जेले होंदी है क्या मुल्क उत्थे कोई इकोनॉमी कोई बेहतर नहीं होंदी और तुसां देखो सी कि इस वक्त महंगाई किस स्टेज ते, बेरोजगारी किस स्टेज ते और ये जेड़ा नारा गिन के आए कि असां बिल्कुल सारे कोल बड़ी तजर्बाकार टीमां हैं तो उन तजर्बाकार टीमां ते जी मतलब बट्ठा बलहा दिता है मुल्क दा और हुण तुसां देखो सी कि 13.5 करोड़ लोग जोड़े ने बेरोजगार थी गए, 3.5 करोड़ जेड़े लोग हैं वो सही अपना ना 13.5 करोड़ लोग जेड़े हैं वो खतरे गुरबत तो चले गए और 3.5 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार थी गए। तो ये हालात हैं आज लोगों को जहर खाण जोगे पैसे कोने मामलात इत्थे पहुंचे खले।
ਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਗੋਹਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਲਮਾਨ ਅਕਰਮ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬੋਤਾਜ ਨਾ करे, ख़राब ना करे, ताकि खान साहब का इलाज जो है वो शफात हो जाए। देखो इसके उत्ते सारी लीडरशिप ने और फैमिली ने सारे अपने वर्करां ਨੂੰ अपने जितने भी सारे फॉलोअर्स हैं खान साहब ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਨਾ ਵੇਸੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਂ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ। ਅਸਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਬੋਟਾਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਜਦ ਨਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से तुहानू जरा लेटेस्ट अपडेट दे दीए जनाब ईरान अमरीका मामले के हवाले नाल ईरान की पार्लीमेंट के स्पीकर ते जेड़े वड्डे मुज़ाकरातकार ने जनाब बाकिर कालिबाफ साहब, उन्होंने अपना हुरमज़ नू फिर तो जोड़ा है वो खोलन नहीं अमरीका अगे जोड़ा है अपने मजीद कुछ शराइत दे एक नवी लिस्ट जोड़ा है वो सामने रख दी। अमरीका के खबर रसां इदारा जोड़ा CNN है उसके मुताबिक इस लिस्ट ईरान ते अमरीका तो इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त उत्ते जोड़ा है वो जल्द तो पूरे तौर पर जोड़ा है अमल करने का मुतालबा किया गया। बाकिर कालिबाफ का यह कहना है कि हुण वो वेला आ गया कि फौजी कार्रवाई नाल सफारतकारी के काम नूं पूरा किया जाए तो अमरीकी वादियां की खिलाफ वर्जी का अमली जवाब दिता जाए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स उत्ते जारी अपने बयान बाकिर कालिबाफ ने अमरीका उत्ते जड़ा तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकी ये समझते हैं कि ईरान उत्ते दबाव वधा के वो ऐसी कोई जड़ा है वो रिलैक्सेशन या छूट हासिल कर लैणगे जिहड़ी कि वो जड़ा है कदे किसी समझौते का हिस्सा नहीं सन जी वो छूट हासिल करना चाहते। उन्होंने अमरीकी हुकाम को खबरदार करते हुए आख्या कि ईरान उत्ते दबाव पा के छूट हासिल करने का जोड़ा दिन सन वो हुण लंघ चुके हैं। उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसनेट के वज़ीर दिफा पीट हेग्ज़ेट उत्ते तनकीद करते हुए लिखा कि जी अमरीकी वज़ीर जंग ते वज़ीर ख़जाना अपनी औकात विच रहन। ईरानी पार्लीमेंट के स्पीकर ने अमरीका की मौजूदा सियासी टीम को भी निशाने उत्ते रखते हुए कहा कि मसखरियां की ये टीम कोई करिश्मे नहीं विखा सकती। उन्होंने अमरीकी इंतजामिया ने कहा कि इस जड़ा है मामले नू या इस उम्मीद नू मुका दो कि कोई जादूगर टोपी चू जड़ा है कोई खरगोश कढ़ेगा तो थोड़े पैदा किए इस बुरान नू रातों रात मुका देगा। उन्होंने साफ आख्या कि जदों तक समंदरी नाकाबंदी पूरी तरह मुकदी नहीं उस वेले तक अपना हुरमज़ नू खोलना मुमकिन ही नहीं। ये बयान तुहानू पता है कि और ये जड़ा शराइत का सिलसिला है ये उस वेले सामने आया जो पिछले हफ्ते अमरीकी वज़ीर ख़जाना जड़ा है उन्होंने ईरान के खिलाफ ऐसे इकदाम लैन का दावा किया जोड़े पहले कभी नहीं वेखे गए सन। और इस तो इलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी तेहरान उत्ते माशी दबाव मजीद वधाण का इशारा दिता सी जिहदे जवाब विच ईरान वालों इस किस्म के जड़ा है वो सख्त मौकफ सामने आ रहे हैं। दूजे पासे बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ईरानी हुकूमत के नज़दीकी ज़राए के हवाले नाल ये दावा किया है कि अमरीका के नाल जड़ा है जड़ा एक तनाज़ा है वो वधण की सूरत ईरान जड़ा है वो मुख्तलिफ जवाबी कमां उत्ते गौर कर रहा है जिहदे यूरोप विच मौजूद अमरीकी फौजी असासियां नूं निशाना बनाने का ऑप्शन शामिल होएगा। रिपोर्ट दस रही है कि ईरानी फौजा ने जनूब मशरकी यूरोप खास तौर पर बल्गारिया मौजूद अमरीकी जड़े फौजी छावनियां ने उन्होंने खिलाफ मुमकिन कार्रवाइयां का जड़ा वो जायज़ा भी लिया है और कब्रस नूं भी मुमकिन हदफ के तौर पर जड़ा है वो वेखण का दावा भी किया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ये दस रहे है जनाब कि ईरान ने अपना हुरमज़ तो लंघण वाले समंदर के जोड़े फाइबर ऑप्टिक केबल ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ रुकावट पावन की जड़ा है वो मुमकिन तरीकों उत्ते गौर भी शुरू कर दिता है। ईरानी ज़राए के मुताबिक मुमकिन जवाबी कार्रवाई की जड़ा है तेज़ी का इनसार अमरीका वालों किए जाने वाले कमां उत्ते होएगा पर रिपोर्ट इन्हां मुमकिन मनसूबों उत्ते अमल करने की कोई तस्दीक नहीं की गई। अगर वेखा जाए तो ईरानी मुसल्ह अफवाज ने जड़ा खलीज के मुमालिक ने उन्होंने भी खबरदार कर दिता है कि अमरीका की फौजी कार्रवाइयां किसी भी किस्म की मदद या उन्होंने जड़ा है फैसिलिटेट करना अमरीकी फौजी ऑपरेशन जड़ा है वो तुहाडी शमूलियत का बराबर समझा जाएगा। और फ्रांस के खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक ईरानी मुसल्ह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जड़ा है अली अब्दुल्लाई ने यह बयान ईरानी खबर रसां इदारे महर के हवाले नाल दिता है।
ਅਲੀ ਅਬਦੁੱਲਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਲੀਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਰਕਤ ਸਮਝੇਗਾ। ਈਰਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਔਰ ਖਲੀਜੀ ਮਮਾਲਿਕ ਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਤਹਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰਾਤੀ ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਦਮ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। UAE ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਫਰਾ ਅਲਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਹਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ UAE ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਅਮਾਰਾਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਫਾ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਦਾਗੇ ਗਏ 2 ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਮਦਰਫਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਰਾਤੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਫਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਮ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿਫਾਈ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਮਾਰਾਤੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਾਰਜਾ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਇਸਮਾਈਲ ਬੁਕਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਖੁਦ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸਮਾਈਲ ਬੁਕਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕਾਈ ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਮਨਫੀ ਕੰਮ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਆਲਮੀ ਖਬਰ ਰਸਾਂ ਅਦਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਹਫ਼ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ 53 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖਾਮ ਤੇਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖੀਰੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਤੇਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 29 ਕਰੋੜ 34 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1982 ਦੇ ਅਵਾਖਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮ ਤਰੀਨ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰॉयटर्स ਨੇ ਵੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਜ਼ਖਾਇਰ 1982 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮ ਤਰੀਨ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰॉयटर्स ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦ-ਓ-ਰਫਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜ਼ਖਾਇਰ ਕੋਲ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਜ਼ਖਾਇਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲੀਆ ਕਮੀ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਤਵਾਨਾਈ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਖਾਮ ਤੇਲ ਔਰ ਤੇਲ ਦੇ ਮਸਨੂਆਤ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 1/4 ਹੈ। ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਖਦਸ਼ਾਤ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੁਕਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਜ਼ਖਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਇਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਹਾਫੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਆਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਰਾਨੀ ਕੌਂਸਲ ਖਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਲਾਕਾ ਆਖਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਜਵਾਬੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਈਰਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਲਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਨਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।